سانحہ گولی مار فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار، جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی، 30 سے زائد افراد اسپتال میں زیر علاج، کئی تاحال ملبے تلے دبے ہیں، غمزدہ اہل خانہ پر ایک ایک پل بھاری، ایک ہی خاندان کے 4 جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا۔ عمارت گری، لوگ جان سے چلے گئے، آپ رات بھر سکون سے سوتے رہے، چیف جسٹس آف پاکستان حکام پر برس پڑے، تجاوزات کیس کے دوران ریمارکس دیے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کسی کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم تو 1 ہفتے تک نہیں سوئی تھی، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سوال کیا ملک سے محبت ہے کسی کو؟ اس طرح والے تھے ان کو تو نکال لیا گیا، جو ہمارے ادھر کے ہیں ان کو تو نکالے نہیں، نیچے جو جتنے پڑے ہوئے 20-25 بندے ان کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ ان لوگوں نے پرانی بنیادوں پہ 6 فلور کھڑے کر دیے اور ٹیڑھی بلڈنگ بنائی تھی، کل ان کا بیٹا ریپیئرنگ کر رہا تھا۔ 36 گھنٹے گزر گئے، منہدم عمارت کا ملبہ نہ ہٹایا جا سکا، تنگ راستے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن سست روی کا شکار، عمارت کے ناقص پلر کی مرمت کے دوران حادثہ پیش آیا، اہل محلہ کا انکشاف، عمارت کیسے گری، ابتدائی رپورٹ میں وجہ معلوم نہ ہو سکی، مٹیریل کا لیب ٹیسٹ کرایا جائے گا، سانحے کا ذمہ دار کون، سوال اب بھی جواب کا متلاشی۔ اگر در ولسواله ها افغانستان کا دارالحکومت پھر لہو لہو، کابل میں افغان رہنما عبدالعلی مزاری کی برسی کی تقریب پر حملہ، پہلے گولیاں برسائیں پھر خودکش دھماکہ ہوا، 27 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، تقریب میں شریک عبداللہ اور حامد کرزئی محفوظ رہے، حملے سے طالبان کا اظہار لا تعلقی، پاکستان کا کابل میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ پاکستان میں کورونا کا پہلا مریض صحت یاب، کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج نوجوان کو جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا، درج حکومت کی مریض کی صحت یابی کی تصدیق، نوجوان 10 روز سے زیر علاج تھا، پاکستان میں کورونا سے 6 افراد متاثر ہوئے تھے، 5 اب بھی زیر علاج۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات جاری، کپتان سرحد عارضی بند، صرف پاکستانیوں کی واپسی جاری، 5 دن میں 3500 پاکستانی واپس لوٹے، کپتان میں قائم پاکستان ہاؤس میں جگہ کم پڑ گئی، اب تک مکمل قرنطینہ سینٹر بھی قائم نہ ہو سکا۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی، ہلاکتیں 3000 سے زائد، ایران میں اموات 160، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، اٹلی، کوریا، تھائی لینڈ، سوئٹزرلینڈ سمیت کئی ممالک میں ہلاکتیں، چین میں وائرس کا زور ٹوٹنے لگا، ہلاکتوں اور متاثرہ افراد میں کمی، 1000 سے زائد مریض صحت یاب ہو گئے۔ صحافی عزیز میمن کی موت طبعی نہیں تھی، ان کا قتل کیا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے، رپورٹ کے مطابق عزیز میمن کا سانس بند کیا گیا تھا جس سے موت واقع ہوئی، ایڈیشنل آئی جی کا اسٹینڈنگ کمیٹی میں دیا گیا طبی موت کا بیان جھوٹا ثابت ہوا، صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنا دی ہے، حقیقت جلد سامنے آ جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عورت مارچ کے خلاف دائر درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی، عدالت نے ریمارکس دیے، عورت مارچ کے شرکاء ان کے ارادوں پر شک کرنے والوں کو اپنے عمل سے غلط ثابت کریں۔ کراچی کے علاقے پورٹ قاسم کے قریب کیمیکل فیکٹری کا گیس پائپ ٹوٹنے سے خطرناک گیس کا اخراج، 10 افراد کی حالت غیر، اسپتال منتقل کیا گیا، حالت بہتر ہونے پر ڈسچارج، انتظامیہ کے مطابق گیس پائپ لائن کی مرمت کر دی گئی ہے۔ لندن والوں کو بچانے کے لیے مضبوط مافیا سرگرم ہے، نواز شریف کا نہ آنا نظام انصاف پر سوالیہ نشان ہے، فواد چودھری بھڑک اٹھے، کہا نون لیگ 2 گروپوں میں بٹ چکی، اپوزیشن کے پاس لیڈر ہیں نہ ہی منشور، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یا پھر ہو مولانا، حکومت کو کسی سے خطرہ نہیں۔
कोई भी हुकूमत से मुतमईन नहीं, गवर्नेंस का मॉडल नाकाम हो चुका, कारोबार में कमी आ चुकी है जबकि महंगाई से अवाम तंग है। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, दौरे के दूसरे दिन फारूक सत्तार से बैठक लगाई, पाकिस्तान की तरक्की कराची की तरक्की से मशरूत करार। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सर्कुलर रेलवे से मुतालिक अहम इजलास, चीफ जस्टिस ने सर्कुलर रेलवे को सी पैक में शामिल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सर्कुलर रेलवे को 1995 वाली हालत में बहाल करने का हुक्म। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं किरण बिस्मी और मैं हूं लियाकत। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गोलीबार में इमारत को गिरे 36 घंटे होने को आए हैं, लेकिन अब तक मलबे के नीचे से तमाम अफराद को निकाला नहीं जा सका। सुफियान का कुछ पता चला, ना ही रहीमुन्निसा की कोई खबर मिली। अहले खाना अपने प्यारों की जिंदगी के लिए दुआ गो है, लेकिन ऑपरेशन इतना सुस्त है कि मुतासरीन के लिए पल पल गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। उत्तर वाले थे उनको तो निकाल लिया गया, जो हमारे इधर के हैं उनको तो निकाले ही नहीं। नीचे जो जितने पड़े हुए 20-25 बंदे, उनका तो कोई अता पता ही नहीं, सबसे नीचे है, उधर का कोई काम ही नहीं हो रहा है। हादसे की वजूहात का तयन तो ना हो सका, लेकिन इमारत के मकीन इसे नाकिस पिलर की मरम्मत का शाखसाना करार देते हैं। इन लोगों ने पुरानी बुनियादों पर 6 फ्लोर खड़े कर दिए और टेढ़ी बिल्डिंग बनाई थी। कल इनका बेटा रिपेयरिंग कर रहा था पिलर की और इनको मना कर रहे थे। तंग गलियों में जारी ऑपरेशन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हथौड़ों और दीगर आलात की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। ऑपरेशन की रफ्तार देखकर लगता है कि तमाम अफराद को बाहर निकालने के लिए मुतासरीन को अभी मजीद इंतजार करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि इमारत गिरने से कई लोग मर गए, लेकिन हुक्काम सारी रात आराम से सोते रहे। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इमारत गिरी, लोग जानों से चले गए और आप रात को सुकून से सोते रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुक्काम पर बरहम, रिमार्क्स दिए, इतना बड़ा सानिया हो गया, क्या किसी के कान पर जूं तक रेंगी। न्यूजीलैंड की वजीर आजम 1 हफ्ते तक नहीं सोई थी। इंसानियत भी कोई चीज होती है, मुल्क से मोहब्बत है किसी को। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची इमारतें बना देते हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल बोले हमने करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की है। जस्टिस सज्जाद ने कहा, ये सारी कार्रवाई दिखावे के लिए की गई है। तासुर ये भी है कि SBCA अफसरान को बचाने के लिए मुअत्तल किया गया। मुअत्तल अफसरान का बाद में क्या होता है सबको मालूम है। एडवोकेट जनरल ने अदालत में बताया कि सिंध हुकूमत बहुत सी तरक्याती मंसूबों पर काम कर रही है। 2 साल में सिंध की तरक्की सब देखेंगे। सानह गोलीमार में जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद की तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासतदानों और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। ये नन्हा जनाजा इस घर से उठने वाला अकेला जनाजा नहीं, इसकी 2 बहनें और माँ भी इसके साथ ही चली गई। एक साथ 4 जनाजे उठे तो इलाके में कोहराम मच गया। ये सब मिले हुए पैसों की मिली भगत, तो कंप्लेनर को उल्टा थ्रेट किया जाता है। 80-80 गज पे 8-8 फ्लोर बने हुए, वहाँ पे जनाजा नीचे नहीं उतरता। इसी बंदे की एक और बिल्डिंग वो बनी हुई जिसके ऊपर इन्होंने पेंट हाउस डाल दिया। और बेरहमी का सिलसिला ये है कि मैं गवाह हूँ कि कल यहाँ लाशें उठ रही थी और यहाँ पेंट हाउस के सौदे हो रहे थे कल भी। जाने वाले तो चले गए, लेकिन जिंदगी का तमाशा यूं ही चलता रहा। वजीर आला सिंध ने तो इलाके में कदम रखना भी गवारा न किया। कराची के बजाय कोयटा चले गए। दीगर जिम्मेदार फोटो सेशन के लिए आते रहे और मुतासरीन के जख्म पर मरहम रखने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते रहे। मैं इनके साथ खड़े होके सियासी सरपरस्त माफिया के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा और इनके खिलाफ भी लड़ूंगा, चाहे वो MKM में हो, पीपल्स पार्टी में हो, चाहे वो PMLN, PTI किसी जमात में हो। CM साहब से भी रिक्वेस्ट की है, ये महकमा CM साहब के पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास है, KMC के पास है नहीं बिल्डिंग कंट्रोल, इसीलिए हमारा अमल दखल इतना होता नहीं है उसके अंदर। 16 शहादतें हुई हैं, बच्चे मर गए, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी नज़र के अंदर इसकी जिम्मेदार सिर्फ एक जमात है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जिस किस्म की इमारतें गिर रही हैं वो कोई बाकायदा कोई बिल्डर्स नहीं बना रहे हैं,
वो एक आधा कोई इंडिविजुअल है जो इस किस्म की गैर कानूनी तामीरात में वो शामिल होते हैं। छोटे छोटे प्लॉट्स पे कई मंजिला लो क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल करके इमारतें खड़ी कर देते हैं और फिर वो बेचारे आम लोगों को बेचकर खुद निकल जाते हैं। कई आशियाने बिखर गए, हंसते बसते चेहरे खाक में मिल गए। अब करार दादे आएंगी, बयानात दिए जाएंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो वो कानून पर अमल दरामद। कराची के इलाके रिजविया में इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में एक ही खानदान के 9 अफराद मौत की नींद सो गए। जिनकी लाशों को मलबे से निकाला गया, जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा के लिए खज्जी ग्राउंड में अदा करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। और इसी हवाले से मजीद जानेंगे, आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद होंगे। फैजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिजविया में गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में जहाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा खज्जी ग्राउंड